చూడండమ్మా లాస్ట్ క్లాస్లో we discussed about computer types. So totally computers are classified into 6 categories. So those 6 types are microcomputers. So microcomputers are also known as personal computer. They are used for individual work or for personal work. And next second one is laptop computers. Laptop computers are also known as a notebook. Okay, they are also used for individual purpose, but the difference between the microcomputer and laptop computer is laptop computers are portable. Okay, so laptops are portable, and the second reason is the power supply or battery unit. Okay, laptop works on the battery. Okay, and next third type is workstation computer. It is a special computer. It is used for only technical and scientific applications. Okay, next one is a supercomputer. A supercomputer means it is the fastest computer in the world. And why it is the fastest computer means it has tens of thousands of processors. Okay, so because of number of processors, it performs billions and trillions of calculations per second. So superframe computers are fastest computer compared to the remaining computers. Next one is mainframe computers. Mainframe computers are also used at organizations, means for education and business purposes. So both workstation and mainframe computers used for the same purpose, but the main difference is mainframe computers have large storage capacity compared to the workstation computer. And next last one is handheld computer. These type of computers can be conveniently stored in a pocket. We can conveniently stored in our pocket, and they can be used easily. They can be easily handled in our hands. So example is our cell phone. There are two types, either keyboard or handwriting. Handwriting means touch screen based. So these are the total 6 types of computers. So all these types we discussed yesterday. And next we started functional units. So this topic also we started yesterday itself. Okay, functional units. So mainly in a computer consists of 3 functionally independent parts. Those are input, memory unit and CPU. So this is the input unit. So from the input we will send the data. Okay, that data has to be converted into binary form. Okay, so the binary coded information is stored in the memory. Okay, after from the memory the data has to be transferred to the processor, central processing unit, processor. So within a processor, ALU will perform the operation according to the instruction. Okay, processor executes the instructions sequentially. Okay namma. So ALUలో మనకు ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ అయిన తర్వాత ద రిజల్ట్ హ్యాస్ టు బి స్టోర్డ్ బ్యాక్ ఇన్ టు ది మెమరీ, and then the result is sent to the output. So this is the main function of a computer. So next here the control unit will be control all the remaining units functionality. Okay, it controls the functionality of remaining parts or remaining units within a computer. Okay namma. So this is main functionality
ఆల్రెడీ నేను డిస్కస్ చేశాను. సో ఇన్పుట్ యాక్సెప్ట్స్ ది, సో ఇన్పుట్ అంటే ఏంటి, సో ఎయిదర్ ఇట్ మే బి ఏ కీబోర్డ్, జాయ్స్టిక్స్, ట్రాక్ బాల్స్ అండ్ మౌస్. జాయ్స్టిక్స్, ట్రాక్ బాల్స్ వీటన్నిటిని గేమ్స్ లేదా వీడియో గేమ్స్లో యూస్ చేసుకుంటాము. ఓకే, సో కంప్యూటర్ యాక్సెప్ట్ ది కోడెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎయిదర్ ఫ్రమ్ ది కీబోర్డ్, జాయ్స్టిక్స్, ట్రాక్ బాల్స్. Okay, so and that information has to be converted into the binary form. Okay, that binary data is stored into the memory. And next second one is the memory. So memory is nothing but a number of storage cells. Okay, each cell has its unique address. No two cells have same address. సో ఏ టూ సెల్స్ యొక్క అడ్రస్ని మనం కంపేర్ చేసినా సేమ్గా ఉండదు. సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సెల్ హ్యాస్ ఇట్స్ యూనిక్ అడ్రస్. ఓకేనమ్మా. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి, సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సెల్లో వీ కెన్ స్టోర్ 1 bit ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఓకే, సో బికాస్ ఆఫ్ స్టోరింగ్ 1 bit ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ స్టోర్ చేయడం వల్ల మనకున్న డ్రాబ్యాక్ ఏంటి, ఒక్కొక్క సెల్లో ఉన్నటువంటి డేటాని స్టోర్ చేయడం లేదంటే ఒక్కొక్క సెల్ నుంచి డేటాని రీడ్ చేయడం బికమ్స్ ఏ డిఫికల్ట్ టాస్క్ అండ్ ఆల్సో ఇట్ టేక్స్ మోర్ టైమ్ ఇన్ ఆర్డర్ టు ఎగ్జిక్యూట్ ఏ ఇన్స్ట్రక్షన్. సో అందుకని చెప్పేసి ఏం చేస్తున్నాము, సెల్ యొక్క సైజ్ని ఫిక్స్ చేస్తున్నాం. ఓకే, అంటే ఇన్ని నెంబర్ ఆఫ్ బిట్స్, కొన్ని సమ్ 4 బిట్స్ని స్టోర్ చేసుకునేటట్టు సెల్ని ఫిక్స్ చేస్తున్నాం. ఆ ఫిక్స్డ్ సైజ్నే వర్డ్ అంటున్నాం. ఓకే, సపోజ్ నా సెల్ యొక్క సైజు 6 అన్నాను అనుకోండి, అంటే దట్ సెల్ ఈజ్ క్యాపబుల్ ఆఫ్ స్టోర్స్ 6 బిట్స్, ఎయిదర్ ఇట్ మే బి జీరోస్ ఆర్ వన్స్. ఓకే, సో సెల్ యొక్క సైజు 6 అంటే మనం 6 బిట్స్ని ఆ సెల్లో స్టోర్ చేయొచ్చు అనమాట. దాన్నే వర్డ్ అంటాం. ఓకే, వర్డ్ లెంత్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద నెంబర్ ఆఫ్ బిట్స్ ఇన్ ఏ వర్డ్. సపోజ్ సెల్ యొక్క సైజు 16 అన్నాను అనుకోండి. ఓకే, అంటే ఆ సెల్లో మనం 16 బిట్స్ని స్టోర్ చేసుకుంటాం, దాన్నే వర్డ్ అంటాం. ఓకే, వర్డ్ యొక్క లెంత్ ఏమవుతుంది, 16 బిట్స్ ఉన్నాయి ఆ వర్డ్లో కాబట్టి వర్డ్ లెంత్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 16. నెక్స్ట్ అలాగే మెమరీలో వీఆర్ హ్యావింగ్ 2 categories ఆఫ్ మెమరీస్. ప్రైమరీ మెమరీ ఈజ్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ ఎ టెంపరరీ మెమరీ అండ్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ secondary storage. Secondary storage also known as a permanent memory. ఓకే, సో టెంపరరీ మెమరీ అంటున్నాం. టెంపరరీ మెమరీ అంటే ఏంటి, మనం డేటా అనేది అక్కడ పర్మనెంట్గా స్టోర్ అవ్వదు. వన్స్ పవర్ ఆఫ్ అయింది అంటే లేదు సిస్టమ్స్ డౌన్ చేసాము అంటే కూడా డేటా మొత్తం కూడా మనకి ఎరేజ్ అవుతుంది. ఎగ్జాంపుల్ ర్యాండమ్ యాక్సెస్ మెమరీస్, ర్యామ్. నెక్స్ట్ అలాగే ప్రైమరీ మెమరీ యొక్క స్టోరేజ్ కెపాసిటీ కూడా తక్కువగా ఉంటుంది కంపేర్ టు సెకండరీ మెమరీ. ఓకే, సో ప్రైమరీ మెమరీ యొక్క మెమరీ కెపాసిటీ తక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి వీ కెన్ పర్ఫామ్ రీడ్ అండ్ రైట్ ఆపరేషన్స్ స్పీడ్లీ. సో రీడ్ అండ్ రైట్ ఆపరేషన్స్ స్పీడ్గా పర్ఫామ్ అవుతున్నాయి అంటే ఇన్స్ట్రక్షన్స్ యొక్క ఎగ్జిక్యూషన్స్ టైమింగ్ కూడా మనకు తగ్గుతుంది. ఓకే, ఎగ్జిక్యూషన్ టైం తగ్గుతుందంటే స్పీడ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, పర్ఫార్మెన్స్ బెటర్గా ఉంటుంది. ఓకే, సెకండరీ స్టోరేజ్ సెల్స్ కన్నా ప్రైమరీ స్టోరేజ్ సెల్స్ నుంచి మనం డేటాని రీడ్ చేయడం కానీ రైట్ చేయడం కానీ చాలా స్పీడ్గా జరుగుతుంది. వై, బికాస్ ఇట్ హ్యాస్ ఏ లెస్ స్టోరేజ్ కెపాసిటీ. సెకండరీ మెమరీ ఈజ్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ ఏ పర్మనెంట్ మెమరీ. ఎందుకని పర్మనెంట్ అన్నా అంటే వన్స్ డేటాని స్టోర్ చేసాము అంటే కనుక మనం డిలీట్ చేసే వరకు కూడా డేటా అనేది అంతే స్టోర్ అయి ఉంటుంది. పవర్ ఆఫ్ అయినా మీరు సిస్టమ్ షట్ డౌన్ చేసినా మీరు ఏం చేసినా కానీ డేటా ఎరేజ్ అవ్వదు, మనం డిలీట్ చేస్తేనే డేటా ఎరేజ్ అవుతుంది అనమాట. కొన్ని సెకండరీ స్టోరేజ్లో అయితే మనం డిలీట్ చేసే ఆప్షన్ కూడా ఉండదు అనమాట. మనం డిలీట్ చేసినా కానీ డిలీట్ అవ్వదు అనమాట. ఓకే, కొన్ని టైప్స్ ఆఫ్ స్టోరేజ్ సెల్స్కి. సెకండరీ స్టోరేజ్కి ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటి, హార్డ్ డిస్క్. ఓకేనమ్మా, హార్డ్ డిస్క్లో డేటా మనకు పర్మనెంట్గా స్టోర్ అయి ఉంటుంది. అలాగే సిడి, డివిడీస్, సో వీటన్నిటిలో కూడా డేటా ఏమవుతుంది, పర్మనెంట్గా స్టోర్ అయి ఉంటుంది అనమాట. సో ఇది వచ్చేసి అబౌట్ a memory. And next one is, third one is ఆల్రెడీ ఈ టాపిక్ వరకు ఇక్కడ వరకు నిన్న డిస్కస్ చేసాం. ఓకే, సో సిపియు. సో సిపియు అంటే సెంట్రల్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్. సో మెయిన్లీ సిపియు కంటైన్స్ 2 బేసిక్ బ్లాక్స్. ఏంటివి అవి రెండు, ఏఎల్యు అర్థమెటిక్ అండ్ లాజిక్ యూనిట్ అండ్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ ఏ కంట్రోల్ యూనిట్. సో ఈ 2 యూనిట్స్తో పాటు processor will also contain
సమ్ రిజిస్టర్స్, అవి నెక్స్ట్ టాపిక్లో వస్తుందమ్మా. సో ఓన్లీ ఏఎల్యు కంట్రోల్ యూనిట్ మాత్రమే ఉండవు మనకు ప్రాసెసర్లో, వీటితో పాటు అదర్ రిజిస్టర్స్ కూడా ఉంటాయి. ఇన్స్ట్రక్షన్ రిజిస్టర్ అని, ప్రోగ్రామ్ కౌంటర్, డేటా రిజిస్టర్స్, అడ్రస్ రిజిస్టర్స్, సమ్ జనరల్ పర్పస్ రిజిస్టర్స్, ఇవన్నీ కూడా విత్ ఇన్ ది ప్రాసెసర్లోనే ఉంటాయి. ఓకే, సో ఆ రిజిస్టర్స్ ఏంటి, వాటి ఆపరేషన్ ఏంటి, అదంతా నెక్స్ట్ టాపిక్లో వీ విల్ డిస్కస్ ఇన్ అవర్ నెక్స్ట్ టాపిక్. Okay, so CPU contains two basic blocks: arithmetic logic unit and control unit. So arithmetic and logic unit. Arithmetic and logic unit. So this is the most of the computer operations are executed in arithmetic and logic unit of a processor. సో మనకు మెయిన్ ఆపరేషన్ మొత్తం కూడా ఏఎల్యూలోనే పర్ఫామ్ అవుతుంది. మనం ఎడిషన్ చేయాలన్నా, సబ్స్ట్రాక్షన్ చేయాలన్నా, మల్టిప్లికేషన్ చేయాలన్నా, సో ఏ ఆపరేషన్ని మనం పర్ఫామ్ చేయాలన్నా కానీ అన్ని ఆపరేషన్స్ మనము వితిన్ ఏ ప్రాసెసర్లో ఉన్నటువంటి ఏఎల్యూలోనే మనం పర్ఫామ్ చేస్తాం. ఓకే, సో మోస్ట్ ఆఫ్ ది కంప్యూటర్ ఆపరేషన్స్ ఆర్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ ఇన్ ఏ ఏఎల్యూ ఆఫ్ ఏ ప్రాసెసర్. ఓకే, సో ఏఎల్యూ అంటే మనకి ఏం ఆపరేషన్స్ జరుగుతాయి? అర్థమెటిక్ అండ్ లాజికల్ ఆపరేషన్స్, అంటే మల్టిప్లికేషను, డివిజను, సబ్స్ట్రాక్షన్, ఇవన్నీ అర్థమెటిక్. లాజికల్ ఆపరేషన్స్ అంటే మీకు ఎస్టీఎల్డీలో వస్తాయి కదా, అండ్, ఆర్, ఇన్వర్టింగ్ ఆపరేషన్, ఎక్స్ఆర్, ఎక్స్నార్ ఆపరేషన్స్, ఇవన్నీ కూడా లాజికల్ ఆపరేషన్స్ కిందకు వస్తాయి. ఓకే, సో ఏఎల్యూ ఎయిదర్ అర్థమెటిక్ కానీ లాజికల్ ఆపరేషన్స్ పర్ఫామ్ చేయాలి అంటే కనుక ఏం చేయాలి మనం? వీ హ్యావ్ టు సెండ్ ఆపరెంట్స్. ఎడిషన్ చేయాలి అంటే మినిమం 2 ఆపరెంట్స్ కావాలి, అవునా? సో ఆ 2 ఆపరెంట్స్ మనం ఏఎల్యూకి సెండ్ చేసినప్పుడు మాత్రమే ఏఎల్యూ ఎడిషన్ ఆపరేషన్ చేస్తుంది. ఓకేనమ్మా? సపోజ్ 2 నెంబర్స్. ఓకే, సో ఏఎల్యూకి డేటా ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? సో ప్రాసెసర్ ఏఎల్యూకి సెండ్ చేయాలి. ఓకే, సో ఈ ఏఎల్యూ ఆర్ లేకపోతే ప్రాసెసర్కి డేటా ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? మనకు మెమరీ నుంచి వస్తుంది. ఎలా వస్తుందో చూడండి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను 2 నెంబర్స్ని యాడ్ చేయాలనుకుంటున్నాను. ఆ 2 నెంబర్స్ ఎక్కడున్నాయి? మెమరీలో సమ్ ఏదో లొకేషన్లో స్టోర్ అయ్యి ఉన్నాయి. ఓకే, 2 నెంబర్స్ మెమరీలో, సో ఒక్కొక్క నెంబరు ఒక్కొక్క అడ్రస్డ్ లొకేషన్లో స్టోర్ అయ్యి ఉన్నాయి. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? ప్రాసెసర్ ఏం చేయాలి? ప్రాసెసరు ఆ మెమరీ నుంచి ఆ డేటా తీసుకోవాలి. అంటే మెమరీ ఏం చేయాలి? ఆ అడ్రస్లు ఎక్కడున్నాయో ఫైండ్ అవుట్ చేసి ఆ అడ్రసెస్లో ఉన్నటువంటి డేటాని ప్రాసెసర్కి సెండ్ చేస్తుంది. ఓకే, ప్రాసెసర్ ఏం చేస్తుంది? ఆ డేటాని ఏఎల్యూకి సెండ్ చేస్తే ఏఎల్యూ ఏం చేస్తుంది? సో ఇన్స్ట్రక్షన్లో మనం ఇక్కడ ఎడిషన్ చేయాలనుకుంటున్నాం, అవునా? సో అంటే ఇన్స్ట్రక్షన్లో యాడ్ అనే ఆప్ కోడ్ ఉంటుంది. ఏఎల్యూ ఏం చేస్తుంది? ఇన్స్ట్రక్షన్ రిజిస్టర్లో ఉన్నటువంటి ఇన్స్ట్రక్షన్ని చెక్ చేస్తుంది. ఇన్స్ట్రక్షన్లో ఉన్న ఆప్ కోడ్ ఏంటి? యాడ్ ఉంటే కనుక ఎడిషన్ సెలెక్ట్ చేసుకొని ఎడిషన్ ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేస్తుంది. వన్స్ ఆపరేషన్ మొత్తం ఏఎల్యూ పర్ఫామ్ చేసిన తర్వాత మనకు రిజల్ట్ వస్తుందిగా, సమ్, అవునా? ఆ సమ్ని ఏం చేస్తుంది? ఏఎల్యూ మళ్ళీ మెమరీలోకి స్టోర్ చేస్తుంది. ఓకే, సో ఏఎల్యూకి డేటా ఎక్కడి నుంచి వస్తుందమ్మా? మెమరీ నుంచి వస్తుంది. ప్రాసెసర్ రీడ్స్ ద ఆపరెంట్స్ ఫ్రమ్ ది మెమరీ. సో మెమరీ నుంచి రీడ్ చేస్తుంది. అలాగే ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ అయిన తర్వాత వచ్చిన రిజల్ట్ను కూడా ఏం చేస్తుంది? స్టోర్స్ ఇంటూ ది మెమరీ నుంచి డేటా రీడ్ చేసుకొని ఆపరేషన్ చేస్తుంది. వన్స్ రిజల్ట్ వచ్చిన తర్వాత వచ్చినటువంటి రిజల్ట్ని మెమరీలోకి రైట్ ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేస్తుంది ప్రాసెసర్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ఏఎల్యూ, అర్థమెటిక్ అండ్ లాజిక్ యూనిట్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ కంట్రోల్ unit. Okay, so the memory, ALU, input unit, output unit. ఓకే, సో ఇవన్నీ కూడా వీటన్నిటి యొక్క ఆపరేషన్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి కంట్రోల్డ్ బై ది కంట్రోల్ యూనిట్. Okay, so the operation of all these units must be coordinated in some way.
దిస్ ఆపరేషన్ ఈజ్ పర్ఫార్మ్డ్ బై ది కంట్రోల్ యూనిట్. సో అంటే సపోజ్ మెమరీలోకి మనం రీడ్ ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేస్తుందా లేకపోతే రైట్ ఆపరేషన్, ప్రాసెసర్ రీడ్ చేస్తుందా లేకపోతే వచ్చినటువంటి రిజల్ట్ని స్టోర్ చేస్తుందా, రీడింగ్ ఆపరేషన్ రైటింగ్ ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేయాలి అన్నది ప్రాసెసర్కి ఎలా తెలుస్తుంది? కంట్రోల్ యూనిట్ సమ్ కంట్రోల్ సిగ్నల్స్ని సెండ్ చేస్తుంది. ఆ కంట్రోల్ సిగ్నల్స్ మీద బేస్ అయ్యి ఎయిదర్ రీడ్ కానీ రైట్ ఆపరేషన్ కానీ పర్ఫామ్ అవుతుంది రిగార్డింగ్ అబౌట్ మెమరీ. సేమ్ అలానే ఇన్పుట్ డివైస్ అవుట్పుట్ డివైస్, ఐఓ యూనిట్ అంటే మనకు ఒక్క సర్క్యూటే ఉంటుందమ్మా. ఆ సర్క్యూటే దట్ సర్క్యూట్ వర్క్స్ బోత్ ఇన్పుట్ అండ్ అవుట్పుట్. ఉండేది ఒక్కటే సర్క్యూటు, అదే మనకు ఇన్పుట్లా వర్క్ అవ్వాలి అవుట్పుట్లా కూడా వర్క్ అవ్వాలి. ఓకే, సో ఆ సర్క్యూట్ ఇన్పుట్గా వర్క్ అవ్వాలా అవుట్పుట్గా వర్క్ అవ్వాలా అన్నది ఎవరు డిసైడ్ చేస్తారు? కంట్రోల్ యూనిట్. కంట్రోల్ యూనిట్ నుంచి వచ్చే సిగ్నల్స్ మీద డిపెండ్ అయ్యి సిగ్నల్స్ మీద సో ఐఓ యూనిట్ అనేది ఎయిదర్ ఇన్పుట్గా కానీ అవుట్పుట్గా కానీ వర్క్ అవుతుంది. ఎట్ ఎ టైం రెండిట్లో మనం వర్క్ చేయలేముగా, ఇన్పుట్ డివైస్గా అవుట్పుట్ డివైస్గా ఎట్ ఎ టైం వర్క్ చేయలేమన్నమాట. సో కంట్రోల్ యూనిట్ నుంచి వచ్చే సిగ్నల్స్ మీద బేస్ అయ్యి ఐఓ యూనిట్ ఎయిదర్ ఇన్పుట్గా కానీ అవుట్పుట్గా కానీ వర్క్ అవుతుంది. సేమ్ అలాగే మెమరీ అనేది ఎయిదర్ రీడ్ కానీ రైట్ ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేస్తుంది. అండ్ నెక్స్ట్ ఏఎల్యు, అది అర్థమెటిక్ ఆపరేషనా లాజికల్ ఆపరేషనా? అర్థమెటిక్ అయితే ఎడిషనా సబ్స్ట్రాక్షనా మల్టిప్లికేషనా, లేదా లాజికల్ అయితే అండ్ ఆపరేషనా ఆర్ ఆపరేషనా, ఏది పర్ఫామ్ చేయాలనేది. ఓకే, సో ఈ ఆపరేషన్స్ అన్నీ కూడా డిసైడ్ చేసేది కంట్రోల్ యూనిట్ నుంచి వచ్చేటువంటి కంట్రోల్ సిగ్నల్స్. ఓకేనమ్మా, సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ది control unit. So control unit controls the remaining units in a system. And next the last one is output unit. సో ఇన్పుట్ యూనిట్ చూసాము, మెమరీ చూసాము, మెమరీలో ఉండే టైప్స్ చూసాము. నెక్స్ట్ ప్రాసెసర్లో ఏఎల్యూ ఏంటి, దాని ఆపరేషన్ ఏంటి. నెక్స్ట్ కంట్రోల్ యూనిట్ ఏం చేస్తుంది. నెక్స్ట్ లాస్ట్ వన్ వచ్చేసి అవుట్పుట్ యూనిట్. ద అవుట్పుట్ యూనిట్ ఈజ్ ద కౌంటర్ పార్ట్ ఆఫ్ ది ఇన్పుట్ యూనిట్. సో అవుట్పుట్ ఈజ్ ఏ కౌంటర్ పార్ట్ ఆఫ్ ఏ ఇన్పుట్ యూనిట్. So its function is to send the processed result to the outside of the world. అంటే ఏమీ లేదమ్మా, అవుట్పుట్ యూనిట్ ఏం చేస్తుంది, వచ్చినటువంటి రిజల్ట్ సో ప్రాసెస్ ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిన తర్వాత వచ్చినటువంటి రిజల్ట్ని మనకు డిస్ప్లే చేస్తుంది. మానిటర్ అయితే కనుక డిస్ప్లే అవుతుంది, ప్రింటర్ని కనుక మనం యూజ్ చేసాము అంటే కనుక అవుట్పుట్ అనేది మనకు ప్రింట్ అయి వస్తుంది. ఓకే, సో అవుట్పుట్ డివైజెస్కి ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటి, మనం సింపుల్గా మనం డైలీ లైఫ్లో చూసేటువంటి మానిటరు, ప్రింటర్. సో అవుట్పుట్ యూనిట్ యొక్క ఫంక్షనాలిటీ ఏమి ఉండదు, జస్ట్ ఏదైతే రిజల్ట్ మెమరీలో స్టోర్ అయ్యి ఉంటుందో ఆ వచ్చినటువంటి రిజల్ట్ని యూజర్కి ఆర్ ప్రోగ్రామర్కి డిస్ప్లే చేస్తుంది. మానిటర్ అయితే ప్రింటర్ అయితే ప్రింట్ చేసి రిజల్ట్ని చూపిస్తుంది. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ది ఫంక్షనల్ యూనిట్స్ ఇన్ ఏ కంప్యూటర్. సో ఎనీ కంప్యూటర్ మన దగ్గర టోటల్గా మనం 6 టైప్స్ ఆఫ్ కంప్యూటర్స్ నేర్చుకున్నాము. ఆ 6 టైప్స్ ఆఫ్ కంప్యూటర్స్లో మీరు ఏ టైప్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ తీసుకున్నా కానీ మెయిన్ ఫంక్షనల్ యూనిట్స్ ఇన్పుట్, అవుట్పుట్ యూనిట్, మెమరీ అండ్ ప్రాసెసర్. ఓకే, సో ఇన్పుట్ నుంచి మనం డేటా ఇస్తామమ్మా, ఆ డేటా అంతా కూడా దట్ డేటా హ్యాస్ టు బి కన్వర్టెడ్ ఇంటూ ది బైనరీ కోడ్. ఓకే, the binary code is stored into this memory unit. సో నెక్స్ట్ మనం స్టోర్ చేసినటువంటి డేటా ప్రాసెసర్కి సెండ్ అవుతుంది. ప్రాసెసర్లో ఉన్నటువంటి ఏఎల్యూ ఏం చేస్తుంది, ఆపరెంట్స్ని అన్నిటినీ రిసీవ్ చేసుకొని ఇన్స్ట్రక్షన్లో ఉన్నటువంటి ఆప్ కోడ్ మీద బేస్ అయ్యి ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేస్తుంది. ఏదర్ అర్థమెటికో లాజికల్ ఆపరేషనో పర్ఫామ్ చేస్తుంది. వన్స్ ఆపరేషన్ మొత్తం పర్ఫామ్ అయిన తర్వాత వచ్చిన రిజల్ట్ని మళ్ళీ మనం మెమరీలో స్టోర్ చేస్తాం. ఓకే, వన్స్ మెమరీలో స్టోర్ చేసిన తర్వాత మాత్రమే రిజల్ట్ని అవుట్పుట్ యూనిట్కి సెండ్ చేస్తాం. కంట్రోల్ యూనిట్ ఏం చేస్తుంది, సో మన సిస్టంలో ఉన్నటువంటి రిమైనింగ్ ఫంక్షనల్ యూనిట్స్ ఇన్పుట్, అవుట్పుట్, మెమరీ, ఏఎల్యూ వీటి యొక్క ఆపరేషన్స్ అన్నీ కూడా కంట్రోల్ యూనిటే కంట్రోల్ చేస్తుంది బై సెండింగ్ అప్రోప్రియేట్ కంట్రోల్ సిగ్నల్.
ఓకేనమ్మా? సో అందరికి అర్థమైంది కదా ఫంక్షనల్ యూనిట్స్ ఆఫ్ ఏ కంప్యూటర్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ టాపిక్. సో ఆల్రెడీ 2 టాపిక్స్ కంప్లీట్ చేసాం. ఫస్ట్ యూనిట్ 8 టాపిక్స్, 8 టాపిక్స్లో 2 టాపిక్స్ కంప్లీట్ చేసేసాం. కంప్యూటర్ టైప్స్, ఫంక్షనల్ యూనిట్స్. ఓకేనమ్మా? నెక్స్ట్ థర్డ్ టాపిక్, బేసిక్ ఆపరేషనల్ కాన్సెప్ట్స్. సో మెయిన్గా ఈ టాపిక్లో మనం ఏం చూస్తామంటే మెమరీకి ప్రాసెసర్కి మధ్యలో డేటా ట్రాన్స్ఫరింగ్ ఎలా జరుగుతుంది. ఓకే, ద కనెక్షన్స్ బిట్వీన్ ద ప్రాసెసర్ అండ్ ది మెమరీ. సో హౌ ద డేటా ఈజ్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ బిట్వీన్ మెమరీ అండ్ ది ప్రాసెసర్. సో ఈ రెండిటికి మధ్యలో కనెక్షన్స్ ఎలా ఉంటాయి, డేటా ఎలా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుందో చూస్తాం. ఓకే, సో బిఫోర్ గోయింగ్ ఇన్ టు దాట్, సో ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు నో అబౌట్ ది ఇన్స్ట్రక్షన్స్. ఓకే, సో ఫస్ట్ అసలు ఇన్స్ట్రక్షన్ అంటే ఏంటి, ఇన్స్ట్రక్షన్ ఎలా స్టోర్ అయి ఉంటుంది, ఎక్కడ ఉంటుంది, ఏంటి అనేది చూద్దాం. ఓకే, సో ఇన్ ఆర్డర్ టు పర్ఫార్మ్ ఏ గివెన్ టాస్క్ or in order to execute a given program, an appropriate program consists of a list of instructions. So program is nothing but a list of instructions which are stored in the memory. సో మనం కీబోర్డ్ నుంచి ఇచ్చేటువంటి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అన్నీ కూడా ఏమవుతాయి, మెమరీలోకి వెళ్ళి స్టోర్ అవుతాయి. వన్స్ ప్రోగ్రామ్ మొత్తం కంప్లీట్గా మెమరీలో స్టోర్ అయిన తర్వాత మాత్రమే మెమరీ నుంచి ప్రాసెసర్కి డేటా ట్రాన్స్ఫరింగ్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. ఓకేనమ్మా? సో ప్రోగ్రామ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎ లిస్ట్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అండ్ దోస్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఆర్ స్టోర్డ్ ఇన్ టు ది మెమరీ. ఓకే, సో ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అన్నీ ఓకే మెమరీలో స్టోర్ అయింది. అండ్ నెక్స్ట్ ఏం జరగాలి, సో నెక్స్ట్ ఏమవుతుంది మనకు, అండ్ ఇండివిజువల్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఆర్ బ్రాట్ ఫ్రమ్ ది మెమరీ టు ది ప్రాసెసర్. సో ప్రాసెసర్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అన్నింటినీ ఎట్ ఏ టైం తీసుకోదమ్మా, మనం మెమరీలోకి అన్ని ఇన్స్ట్రక్షన్స్ స్టోర్ చేసేస్తాం. వన్స్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అన్నీ స్టోర్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ ఏంటి, సో ఒక్కొక్క ఇన్స్ట్రక్షన్ని, దట్ ఇండివిజువల్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఆర్ బ్రాట్ ఫ్రమ్ ది మెమరీ టు ది ప్రాసెసర్. సో మెమరీ నుంచి ప్రాసెసర్కి ఒక్కొక్క ఇన్స్ట్రక్షన్ని సెండ్ చేస్తాం. ఓకే, సో ప్రాసెసర్ ఎగ్జిక్యూట్స్ సింగిల్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఎట్ ఏ టైం. సో ఎట్ ఏ టైం 2 ఇన్స్ట్రక్షన్స్ తీసుకొని ఎగ్జిక్యూట్ చేయలేదు ప్రాసెసర్, ఒక్కొక్క ఇన్స్ట్రక్షన్ని తీసుకొని మాత్రమే ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది. ఓకే, సో ఇండివిజువల్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఆర్ బ్రాట్ ఫ్రమ్ ద మెమరీ టు ది ప్రాసెసర్ విచ్ ఎగ్జిక్యూట్స్ ది స్పెసిఫైడ్ ఆపరేషన్. సపోజ్ ఇన్స్ట్రక్షన్లో యాడ్ ఉంటే ఎడిషన్ జరుగుతుంది, లేదు ఇన్స్ట్రక్షన్లో ఎండ్ అని ఉంటే ఎండ్ ఆపరేషన్ జరుగుతుంది, ఇన్స్ట్రక్షన్లో మల్టిప్లికేషన్ ఉంటే మళ్ళీ ఉంటే కనుక మల్టిప్లికేషన్ జరుగుతుందమ్మా. ఓకేనా? సో ఇన్స్ట్రక్షన్లో వాటిని ఆప్ కోడ్ అంటాం. సో ఇన్స్ట్రక్షన్లో ఉన్నటువంటి ఆప్ కోడ్ మీద బేస్ అయ్యి కరెస్పాండింగ్ ఆపరేషన్ అనేది జరుగుతుంది. సో విచ్ ఈజ్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ ఇన్ ద ALU. ఓన్లీ ఇన్స్ట్రక్షన్సే కాదమ్మా మనం మెమరీలో స్టోర్ చేసేది, ఇన్స్ట్రక్షన్స్తో పాటు డేటా ఆపరెంట్స్ ఆర్ ఆల్సో స్టోర్డ్ ఇన్ టు ది మెమరీ. డేటా ఆపరెంట్స్ అంటే ఏంటి, ఎడిషన్ జరగాలనుకోండి, నేను సపోజ్ నేను యాడ్ సమ్ A, B అన్నాను, ఏబీని యాడ్ చేస్తాము మనము కాదు. ఏ అనేది ఒక అడ్రస్ మెమరీలో, బి అనేది మెమరీ యొక్క ఒక అడ్రస్. ఏ అడ్రస్లో ఉన్నటువంటి డేటా తీసుకోవాలి. ఓకే, ఆ డేటానే ఆపరెండ్ అంటున్నాం. ఓకే, ఏ అనే అడ్రస్లో మెమరీలో ఏ అనేది ఒక అడ్రస్. సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సెల్కి ఒక అడ్రస్ ఉంటుంది అని చెప్పాను మీకు ప్రీవియస్ క్లాస్లో. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏంటి అడ్రస్ ఏ అని తీసుకున్నాం. ఓకే, సో ఏ అనే అడ్రస్లో ఉన్నటువంటి డేటానే మనం ఆపరెండ్ అంటాం. సో మెమరీలో ఇన్స్ట్రక్షన్స్ మాత్రమే కాదు, ఆపరెండ్స్ కూడా మనకు మెమరీలోనే స్టోర్ అయి ఉంటాయి. ఇన్స్ట్రక్షన్స్తో పాటు ఆపరెంట్స్ని కూడా మనం ALUకి సెండ్ చేసినప్పుడు మాత్రమే ALU ఆపరేషన్ని పర్ఫామ్ చేస్తుంది ఆర్ ఇన్స్ట్రక్షన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది. సో ప్రాసెసర్లో ఇన్స్ట్రక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి అంటే ఇన్స్ట్రక్షన్స్తో పాటు
డేటాని కూడా మనం సెండ్ చేయాలి ఆర్ ఆపరెంట్ని కూడా సెండ్ చేయాలి. ఓకే, సో బోత్ ది ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అండ్ డేటా ఆపరెంట్స్ ఆర్ ఆల్సో స్టోర్డ్ ఇన్ ది మెమరీ. సో ఇవి రెండింటిని మనం మెమరీలో స్టోర్ చేస్తాం. ఓకేనమ్మా. సో నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్గా చూడండి. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాము, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యాడ్ లొకేషన్ ఏ కామా ఆర్ నాట్. ఇక్కడ లొకేషన్ ఏ అనేది మెయిన్ మెమరీలో ఉన్నటువంటి అడ్రస్. ఇది అడ్రస్ అయినమ్మా, ఈ అడ్రస్లో ఉన్నటువంటి డేటాని తీసుకోవాలి. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ ఆర్ నాట్ అనేది ఒక రిజిస్టర్. మనకు ప్రాసెసర్లో కొన్ని జనరల్ పర్పస్ రిజిస్టర్స్ ఉంటాయి. రిజిస్టర్ని ఎందుకు యూజ్ చేస్తాము, ఫర్ స్టోరేజ్ పర్పస్. సో లొకేషన్ ఏ అనేది మెయిన్ మెమరీలో ఉన్నటువంటి ఒక అడ్రస్. ఆర్ నాట్ అనేది ప్రాసెసర్లో ఏఎల్యు కంట్రోల్ యూనిట్తో పాటు సమ్ n నెంబర్ ఆఫ్ జనరల్ పర్పస్ రిజిస్టర్స్ కూడా ఉంటాయి. ఆర్ నాట్ నుంచి Rn-1 వరకు జనరల్ పర్పస్ రిజిస్టర్స్ ఉంటాయి, ప్రాసెసర్లోనే ఉంటాయి. సో ఇప్పుడు మనం తీసుకున్న ఇన్స్ట్రక్షన్ యాడ్ లొకేషన్ ఏ కామా ఆర్ నాట్ అంటే మెయిన్ మెమరీలో ఉన్నటువంటి లొకేషన్ ఏ అడ్రస్లో ఉన్న డేటాని ఫెచ్ చేసి తీసుకోవాలి ప్రాసెసర్. అలాగే నెక్స్ట్ ఆర్ నాట్ రిజిస్టర్లో ఉన్నటువంటి డేటాని ఆర్ ఆపరెంట్ని కూడా తీసుకోవాలి. ఆ 2 ఆపరెంట్స్ని ఏఎల్యుకి సెండ్ చేయాలి. అప్పుడు ఏఎల్యు ఏం చేస్తుంది, ఇక్కడ యాడ్ అనేది ఆప్ కోడ్, దీన్నే ఆప్ కోడ్ అంటాం. ఆప్ కోడ్ అంటే ఆపరేషనల్ కోడ్, అంటే ఏ ఆపరేషన్ జరగాలి. ఇక్కడ ఏం కోడ్ ఉంది, ఏడిడి అనేది ఒక కోడ్. ఇది ఏ ఆపరేషన్ చేస్తుంది, ఎడిషన్, అందుకే దీన్ని ఆప్ కోడ్, ఆపరేషనల్ కోడ్ అంటాం. ఓకేనమ్మా. సో ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఈ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి అంటే ఫస్ట్ ఏం చేయాలి, మెయిన్ మెమరీలో ఉన్నటువంటి లొకేషన్ ఏలో ఉన్నటువంటి డేటాని ఫెచ్ చేసి ప్రాసెసర్ రీడ్ చేసుకోవాలి లొకేషన్ ఏ. నెక్స్ట్ అలాగే ఆర్ నాట్ రిజిస్టర్లో ఉన్నటువంటి డేటాని ఫెచ్ చేసి తీసుకోవాలి. ఓకే, సో ఆ 2 డేటాస్ని ఏం చేయాలి, ఆపరెంట్స్ని ఏఎల్యుకి సెండ్ చేయాలి. అప్పుడు ఏఎల్యు ఏం చేస్తుంది, ఇన్స్ట్రక్షన్ రిజిస్టర్లో ఉన్నటువంటి ఇన్స్ట్రక్షన్ యొక్క ఆప్ కోడ్ చెక్ చేస్తుంది. ఇక్కడ ఆప్ కోడ్ ఏముంది మనకు, యాడ్. అంటే ఇప్పుడు ఏఎల్యు ఏం చేస్తుంది, ఆ 2 ఆపరెంట్స్ని యాడ్ చేస్తుంది. యాడ్ చేసిన తర్వాత వచ్చిన రిజల్ట్ని మనం ఏం చేయాలి, ఏదో ఒక డెస్టినేషన్ రిజిస్టర్లో స్టోర్ చేయాలి. ఈ ఇన్స్ట్రక్షన్లో చూడండమ్మా, యాక్చువల్గా లొకేషన్ ఏ ఆర్ నాట్ రెండు కూడా సోర్స్ రిజిస్టర్స్. ఓకే, సో ఈ రెండింటిని సోర్స్ రిజిస్టర్స్ అంటాం. ఎందుకంటే ఈ రిజిస్టర్స్ నుంచే మనం డేటా తీసుకుని ఆపరేషన్ చేస్తున్నాం. సో లొకేషన్ ఏ అండ్ ఆర్ నాట్ బోత్ ఆర్ ది సోర్స్ రిజిస్టర్స్. ఎట్ ది సేమ్ టైమ్ ఆర్ నాట్ రిజిస్టర్ ఆల్సో వర్క్స్ యాజ్ ఎ డెస్టినేషన్ రిజిస్టర్. ఆర్ నాట్ అనేది సోర్స్ రిజిస్టర్లా వర్క్ అవుతుంది, అలాగే రిజల్ట్ వచ్చిన తర్వాత డెస్టినేషన్లా వర్క్ అవుతుంది. అంటే ఇప్పుడు లొకేషన్ ఏలో ఉన్న డేటాని ఆర్ నాట్ రిజిస్టర్లో ఉన్నటువంటి డేటాని రెండింటిని యాడ్ చేసిన తర్వాత వచ్చినటువంటి సమ్ ఎక్కడ స్టోర్ అవుతుంది, డెస్టినేషన్ రిజిస్టర్ ఆర్ నాట్. సో ఈ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇక్కడ 2 లొకేషన్స్ తీసుకున్నాం. సపోజ్ నేను లొకేషన్ ఏ కామా ఆర్ నాట్ కామా R1 తీసుకున్నాను అనుకోండి. అంటే ఏం చేస్తాము, లొకేషన్ ఏలో ఉన్నటువంటి డేటా, ఆర్ నాట్లో ఉన్నటువంటి డేటా, నెక్స్ట్ R1 రిజిస్టర్లో ఉన్నటువంటి డేటా, 3 ఆపరెంట్స్ని యాడ్ చేయాలి. వచ్చిన రిజల్ట్ లాస్ట్ రిజిస్టర్ ఏదైతే ఉంటుందో అది డెస్టినేషన్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ పక్కన కామా R1 రాశాను అనుకోండి, R1 అనేది మనకు డెస్టినేషన్ అవుతుంది. ఓకేనమ్మా. సో లొకేషన్ ఏ కామా ఆర్ నాట్ కామా ఇక్కడ ఇంకొక రిజిస్టర్ రాశాను అనుకోండి R1 అని కామా R1, అప్పుడు R1 అనేది సోర్స్లా వర్క్ అవుతుంది, డెస్టినేషన్లా కూడా వర్క్ అవుతుంది. ఓకేనా. సో లాస్ట్ రిజిస్టర్ అన్న అవ్వచ్చు అది, లేదంటే మెయిన్ మెమరీ యొక్క అడ్రస్ అన్న అవ్వచ్చు.
మీకు R0, R1, R2, R3, R4 ఇవి ఉన్నాయి అంటే కనుక అవి జనరల్ పర్పస్ రిజిస్టర్స్. జనరల్ పర్పస్ రిజిస్టర్స్ ప్రాసెసర్లోనే ఉంటాయి. R0, R1, R2, R3 ఇలా కాకుండా సమ్ లొకేషన్ ఏ అనో, లేకపోతే ఏ అని, బి అని, లేదంటే సమ్ అడ్రస్ అంటే మనకు లెటర్స్ అన్నా ఉండొచ్చు, వర్డ్స్ అన్నా ఉండొచ్చు, నెంబర్స్ అన్నా ఉండొచ్చు అనమాట. సమ్ 100 అని ఇచ్చినా కానీ మెయిన్ మెమరీ అడ్రస్సే అవుతుందమ్మా. ఓకే, సో అడ్రస్ అంటే కంపల్సరీగా నెంబర్సే కాదు, మీకు అంటే నెంబర్స్గానే రిప్రజెంట్ చేయాల్సిన పని లేదు. ఆల్ఫాబెట్ లెటర్స్తో అన్నా రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు, వర్డ్స్ అన్నా ఉండొచ్చు. ఓకే, సో లాస్ట్ రిజిస్టర్ ఏదైతే ఉంటుందో అది సోర్స్గా వర్క్ అవుతుంది, డెస్టినేషన్లా కూడా వర్క్ అవుతుంది అనమాట. సో దీని గురించి ఇన్ డీటెయిల్గా మీకు సెకండ్ యూనిట్లో వస్తుంది. సెకండ్ యూనిట్లో మీకు కంప్లీట్గా ఇన్స్ట్రక్షన్ సెట్ అనే టాపిక్కే ఉంటుంది. ఓకే, సో సోర్స్ రిజిస్టర్ ఏంటి, డెస్టినేషన్ రిజిస్టర్ ఏంటి, ఓకే, సో ఇన్స్ట్రక్షన్ ఎలా రాయాలి, ఇదంతా మీకు సెకండ్ యూనిట్లో వస్తుంది. ఇక్కడ జస్ట్ మీరు నేర్చుకోవాల్సిందల్లా ఏంటి, ఆప్ కోడ్ అంటే ఏంటి, సో ఏ ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ అవ్వాలి మీరు ఇన్స్ట్రక్షన్లో రాస్తారో అదే మీ ఆప్ కోడ్ అవుతుంది. ఫస్ట్ ఆప్ కోడ్ ఉంటుంది, తర్వాత సోర్స్ రిజిస్టర్స్ ఉంటాయి, లాస్ట్ రిజిస్టర్ ఏదైతే ఉంటుందో అది సోర్స్లా కూడా వర్క్ అవుతుంది, ఎట్ ది సేమ్ టైం అదే రిజిస్టర్ డెస్టినేషన్లా కూడా వర్క్ అవుతుంది. ఓకే, ఇనీషియల్గా సోర్స్లా వర్క్ అవుతుంది. మీకు ఎప్పుడైతే ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ అయ్యి ప్రాసెసర్ నుంచి మీకు రిజల్ట్ వస్తుందో అప్పుడు లాస్ట్ రిజిస్టర్ అనేది డెస్టినేషన్ లాగా వర్క్ అవుతుంది. వచ్చిన రిజల్ట్ వెళ్ళి ఆ డెస్టినేషన్ రిజిస్టర్లో స్టోర్ అవుతుంది. ఓకేనమ్మా, సో ఇదే ఇన్స్ట్రక్షన్ని యాడ్ లొకేషన్ ఏ కామా R0ని మనం ఇంకో వేరే 2 ఇన్స్ట్రక్షన్స్గా కూడా రాయొచ్చు. ఇక్కడ ఫస్ట్ ఏం చేస్తున్నామంటే లోడ్ అంటే డేటా అనేది జస్ట్ ఒక రిజిస్టర్ నుంచి ఇంకో రిజిస్టర్కి ట్రాన్స్ఫర్ జరుగుతుంది అన్నమాట. అంటే డేటా అనేది మూవ్ అవుతుంది. ఒక రిజిస్టర్లో ఉన్న డేటా ఇంకో రిజిస్టర్కి మూవ్ అవుతుంది. లేదంటే కాపీ, ఒక రిజిస్టర్ ఆర్ ఒక మెమరీ లొకేషన్లో ఉన్నటువంటి డేటా ఇంకొక లొకేషన్కో లేదంటే ఇంకొక రిజిస్టర్కో ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నాము అని. ఓకే, సో లోడ్ లొకేషన్ ఏ కామా R1 అంటే మెయిన్ మెమరీలో ఉన్నటువంటి డేటాని R1 రిజిస్టర్లోకి స్టోర్ చేస్తున్నాం. R1 ఎక్కడుంది, ప్రాసెసర్లో ఉంది. లొకేషన్ ఏ ఎక్కడుంది, మెమరీలో ఉంది. చూడండమ్మా, ఎందుకు ఇలా ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నామంటే ప్రాసెసర్కి సపోజ్ లొకేషన్ ఏ అడ్రస్లో ఉన్నటువంటి డేటా 3-4 ఇన్స్ట్రక్షన్ ఎగ్జిక్యూషన్కి కావాలనుకోండి, ప్రాసెసర్ ఏం చేయాలి, ఫస్ట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యేటప్పుడు మెమరీ నుంచి తెచ్చుకోవాలి, సెకండ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యేటప్పుడు సేమ్ డేటాని మెమరీ నుంచి తెచ్చుకోవాలి, థర్డ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యేటప్పుడు కూడా సేమ్ డేటా మెమరీలో సెట్ చేసుకొని తీసుకొచ్చుకోవాలి. మెమరీ అనేది ప్రాసెసర్కి ఏంటి, ఎక్స్టర్నల్ డివైస్. బట్ జనరల్ పర్పస్ రిజిస్టర్ అనేది ప్రాసెసర్ లోపలే ఉంటుంది. ఓకే, సో జనరల్ పర్పస్ రిజిస్టర్ ప్రాసెసర్లో ఉంటుంది, మెమరీ అనేది ప్రాసెసర్కి ఎక్స్టర్నల్ డివైస్. ప్రాసెసర్ అనేది తన లోపల ఉన్నటువంటి జనరల్ పర్పస్ రిజిస్టర్ నుంచి డేటా తీసుకోవడం ఈజీనా, లేదంటే ఎక్స్టర్నల్ డివైస్ మెమరీ నుంచి డేటాని రీడ్ చేసుకోవడానికి ఎక్కువ టైం పడుతుందా? ఎక్స్టర్నల్ డివైస్ నుంచి డేటా తెచ్చుకోవాలి అంటే ఎక్కువ టైం పడుతుంది కంపేర్డ్ టు జనరల్ పర్పస్ రిజిస్టర్స్. ఎందుకంటే జనరల్ పర్పస్ రిజిస్టర్స్ ప్రాసెసర్లోనే ఉంటాయి కాబట్టి ఆ డేటాని అది రీడ్ చేసుకునే టైం అనేది తగ్గుతుంది. అదే మెయిన్ మెమరీ అనేది ఎక్స్టర్నల్ డివైస్. సో ఎక్స్టర్నల్ డివైస్ నుంచి డేటా తెచ్చుకోవాలంటే కొంచెం ఎక్కువ టైం పడుతుంది. 4 ఇన్స్ట్రక్షన్స్కి మనకు సేమ్ డేటానే కావాల్సి వచ్చింది అంటే 4 టైమ్స్ మెమరీ దగ్గరికి వెళ్ళి డేటా తెచ్చుకోవాలి. సో ఈ టైప్ కండిషన్స్లో ఏం చేస్తామంటే ఏ డేటా అయితే ప్రాసెసర్కి రిపీటెడ్గా అవసరం ఉంటుందో ఆ డేటాని జనరల్ పర్పస్ రిజిస్టర్లో స్టోర్ చేస్తాం. అప్పుడు ప్రాసెసర్ ఏం చేస్తుంది, దానికి కావాల్సిన రిపీటెడ్ డేటాని జనరల్ పర్పస్ రిజిస్టర్ నుంచి తీసుకుంటుంది. అంటే టైం అనేది రీడింగ్ టైం అనేది తగ్గుతుంది. ఓకే, సో ఆ టైం రెడ్యూస్ అవుతుందంటే ఆటోమేటిక్గా ఇన్స్ట్రక్షన్ ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది స్పీడ్గా జరిగి పర్ఫార్మెన్స్ బెటర్గా ఉంటుంది. ఓకేనమ్మా, సో అందుకని చెప్పేసి మెయిన్ మెమరీలో ఉన్నటువంటి డేటా లొకేషన్ ఏలో ఉన్నటువంటి డేటాని ఫస్ట్ R1 రిజిస్టర్కి సెండ్ చేసాం. లోడ్ అంటే కాపీ ఆపరేషన్ జరుగుతుంది. జస్ట్ డేటా ఒక రిజిస్టర్ నుంచి ఇంకొక రిజిస్టర్కి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. ఇక్కడ లోడ్ అనేది ఆప్ కోడ్.
లొకేషన్ ఏ ఎలా వర్క్ అవుతుంది? సోర్స్ రిజిస్టర్. ఓకే, R1 అనేది డెస్టినేషన్లో మాత్రమే వర్క్ అవుతుంది. లొకేషన్ ఏలో ఉన్నటువంటి డేటా డెస్టినేషన్ రిజిస్టర్ R1లోకి వెళ్ళి స్టోర్ అవుతుంది. యాడ్కి వచ్చేటప్పటికి ఏమవుతుంది? లాస్ట్ ఉన్న రిజిస్టర్ సోర్స్లా వర్క్ అవుతుంది, డెస్టినేషన్లా కూడా వర్క్ అవుతుంది అనమాట. ఓకే, సో ఓకే, లొకేషన్ ఏలో ఉన్నటువంటి డేటా R1కి వెళ్ళింది. నెక్స్ట్ ఏం చేస్తున్నాం? యాడ్ R1 కామా ఆర్ నాట్. అంటే ఏమవుతుంది? R0 R1 రెండు జనరల్ పర్పస్ రిజిస్టర్స్. ఈ 2 రిజిస్టర్స్ మనకు ప్రాసెసర్ లోపలే ఉంటాయి. సో ప్రాసెసర్ R1లో ఉన్న డేటా R0లో ఉన్నటువంటి డేటా తీసుకుంటుంది, రెండింటిని ఏం చేస్తుంది? యాడ్ చేస్తుంది. యాడ్ చేసిన తర్వాత వచ్చిన రిజల్ట్ R0 రిజిస్టర్లో స్టోర్ చేస్తుంది. అంటే చూడండమ్మా, సో మన ఇన్స్ట్రక్షన్లో ఏంటి? మెయిన్ మెమరీ లొకేషను, జనరల్ పర్పస్ రిజిస్టర్స్ ఉండొచ్చు, లేదంటే రెండూ కూడా మెయిన్ మెమరీ అడ్రసెస్ అయినా ఉండొచ్చు, లేదంటే రెండూ కూడా జనరల్ పర్పస్ రిజిస్టర్స్ అన్నా మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు, లేదంటే ఒకటి మెయిన్ మెమరీ లొకేషన్, ఇంకొకటి జనరల్ పర్పస్ రిజిస్టర్స్ ఎలా అన్నా యూజ్ చేయొచ్చు. సపోజ్ మనం రాసినటువంటి ఇన్స్ట్రక్షన్లో ఒకటి మెయిన్ మెమరీ అడ్రస్, ఇంకొకటి ప్రాసెసర్ రిజిస్టర్ ఉంది అంటే కనుక కంపల్సరీగా డేటా అనేది మెమరీ నుంచి ప్రాసెసర్కి ట్రాన్స్మిట్ జరగాలి. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏంటంటే నెక్స్ట్ ఈ మెమరీ నుంచి ప్రాసెసర్కి డేటా ట్రాన్స్ఫరింగ్ ఎలా జరుగుతుందో చూద్దాం. అంటే ద కనెక్షన్స్ బిట్వీన్ ప్రాసెసర్ అండ్ ది మెమరీ. అంటే సో లొకేషన్ ఏలో ఉన్నటువంటి డేటా ప్రాసెసర్కి సెండ్ అవ్వాలిగా. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మనం ఏం చేస్తామంటే లొకేషన్ ఏలో ఉన్నటువంటి డేటా ప్రాసెసర్లో ఉన్నటువంటి ఏఎల్యూకి ఎలా సెండ్ అవుతుందో చూస్తాం మనం. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద కనెక్షన్ బిట్వీన్ ద ప్రాసెసర్ అండ్ ది మెమరీ. చూడమ్మా, సో ప్రీవియస్ క్లాస్లో జస్ట్ ప్రాసెసర్లో మనకి ఏమేమి ఉన్నాయి అనుకున్నాము? ఏఎల్యూ అండ్ కంట్రోల్ యూనిట్ మాత్రమే ఉన్నాయి, అంతేనా? బట్ కానీ ఈ రెండింటితో పాటు మనకి ఇంకా ఏమేమి ఉంటాయి అంటే ఇన్స్ట్రక్షన్ రిజిస్టర్, ప్రోగ్రామ్ కౌంటర్, మెమరీ అడ్రస్ రిజిస్టర్, మెమరీ డేటా రిజిస్టర్. ఇవి జనరల్ పర్పస్ రిజిస్టర్స్. ఇందాక చెప్పాను కదా ఇన్స్ట్రక్షన్లో R0, R1, R2 అనేవి జనరల్ పర్పస్ రిజిస్టర్స్ అని. సో టోటల్ మనకు n నెంబర్ ఆఫ్ జనరల్ పర్పస్ రిజిస్టర్స్ ఉంటాయి విత్ ఇన్ ఏ ప్రాసెసర్. ఓకే, సో అలాంగ్ విత్ ది ALU కంట్రోల్ యూనిట్, ప్రాసెసర్ will also contain instruction register, program counter, memory address register, data register, R0 to Rn-1 total n జనరల్ పర్పస్ రిజిస్టర్స్. ఇవి కూడా మనకు ప్రాసెసర్ లోపలే ఉంటాయి. సో ఇన్స్ట్రక్షన్ రిజిస్టర్ ఏం చేస్తున్నామా? ఇక్కడ ఐఆర్ అనేది ఇన్స్ట్రక్షన్ రిజిస్టర్. ఇన్స్ట్రక్షన్ రిజిస్టర్ హోల్డ్స్ ద ఇన్స్ట్రక్షన్ దట్ ఈస్ కరెంట్లీ బీయింగ్ ఎగ్జిక్యూటెడ్. ఇన్స్ట్రక్షన్ రిజిస్టర్ యొక్క ఆపరేషన్ ఏంటి? సపోజ్ నేను రాసినటువంటి ప్రోగ్రాంలో 10 ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి. ఓకేనమ్మా, సో నేను రాసినటువంటి ఇన్స్ట్రక్షన్లో టోటల్ 10 ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఉన్నాయి. ఆ 10 ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అన్నింటినీ ప్రాసెసర్ ఎట్ ఏ టైం తీసుకొని ఎగ్జిక్యూట్ చేయలేదు, ఒక్కొక్క ఇన్స్ట్రక్షన్ని మాత్రమే ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకుంటూ వెళ్తుంది. ఓకే, సో ప్రెజెంట్ ఇప్పుడు ఏ ఇన్స్ట్రక్షన్ అయితే ప్రాసెసర్లో ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలో ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్ రిజిస్టర్లో ఉంటుంది. సో సపోజ్ ఇప్పుడు థర్డ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలనుకోండి, ఇన్స్ట్రక్షన్ రిజిస్టర్లో ఏముంటుంది? థర్డ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఉంటుంది. సో ఇన్స్ట్రక్షన్ రిజిస్టర్ హోల్డ్స్ ది ఇన్స్ట్రక్షన్. ఏ ఇన్స్ట్రక్షన్ స్టోర్ చేసుకుంటుంది? ద ఇన్స్ట్రక్షన్ విచ్ ఇస్ కరెంట్లీ బీయింగ్ ఎగ్జిక్యూటెడ్. ప్రజెంట్ ప్రాసెసర్లో ఏ ఇన్స్ట్రక్షన్ అయితే ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలో ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్ రిజిస్టర్లో ఉంటుంది. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ఏ పీసీ అంటే ప్రోగ్రామ్ కౌంటర్. ప్రోగ్రామ్ కౌంటర్ యొక్క ఫంక్షనాలిటీ ఏంటమ్మా? సో ఇట్ కంటైన్స్ ద మెమరీ అడ్రస్ ఆఫ్ ది నెక్స్ట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ టు బి ఫెచ్ అండ్ ఎగ్జిక్యూటెడ్. ఇన్స్ట్రక్షన్ రిజిస్టర్లో ప్రజెంట్ ఏ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలో ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఉంటుంది. ప్రోగ్రామ్ కౌంటర్లో ఏముంటుందంటే సో ప్రజెంట్ థర్డ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి. ఓకే, సో ఈ థర్డ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ తర్వాత నెక్స్ట్ ఏ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి? సో ప్రజెంట్గా
ప్రాసెసర్లో ఒక ఇన్స్ట్రక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అనుకోండి, దాని తర్వాత నెక్స్ట్ ఏ ఇన్స్ట్రక్షన్ అయితే ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలో ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్ యొక్క అడ్రస్ ప్రోగ్రామ్ కౌంటర్లో ఉంటుంది. ఓకే, ఇట్ హోల్డ్స్ ద అడ్రస్ ఆఫ్ ది నెక్స్ట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ which has to be fetched and executed. ప్రజెంట్ థర్డ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందంటే నెక్స్ట్ ఏది ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి? ఫోర్త్ ఇన్స్ట్రక్షన్. అవునా? ఆ ఫోర్త్ ఇన్స్ట్రక్షన్ యొక్క అడ్రస్ ప్రోగ్రామ్ కౌంటర్లో ఉంటుంది. ఓకేనమ్మా, ఇన్స్ట్రక్షన్ రిజిస్టర్లో ప్రజెంట్ ఏ ఇన్స్ట్రక్షన్ అయితే ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలో అది ఇన్స్ట్రక్షన్ రిజిస్టర్లో ఉంటుంది. ప్రోగ్రామ్ కౌంటర్లో నెక్స్ట్ ఏ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలో ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్ యొక్క అడ్రస్ ప్రోగ్రామ్ కౌంటర్లో ఉంటుంది. సో ప్రోగ్రామ్ కౌంటర్ హోల్డ్స్ ద అడ్రస్ ఆఫ్ ది నెక్స్ట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ విచ్ హ్యాస్ టు బి ఫెచ్డ్. దాన్ని ఫెచ్ చేసుకోవాలి, నెక్స్ట్ ఏ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి అని. ఓకే, విచ్ హ్యాస్ టు బి ఫెచ్డ్ అండ్ ఎగ్జిక్యూటెడ్. అది ప్రోగ్రామ్ కౌంటర్. నెక్స్ట్ మెమరీ అడ్రస్ రిజిస్టర్. ఆ నేమ్లోనే ఉందమ్మా, మెమరీ అడ్రస్ రిజిస్టర్. ఓకే, ఇట్ హోల్డ్ ద అడ్రస్ ఆఫ్ ది లొకేషన్ టు బి యాక్సెస్డ్. సో ప్రజెంట్ ప్రాసెసర్కి ఏ లొకేషన్లో ఉన్న డేటా కావాలి, మెమరీలో ఏ అడ్రస్లో ఉన్న డేటా ప్రాసెసర్కి కావాలో ఆ అడ్రస్ మెమరీ అడ్రస్ రిజిస్టర్లో ఉంటుంది. సో మెమరీ అడ్రస్ రిజిస్టర్ హోల్డ్స్ ద అడ్రస్ ఆఫ్ ది లొకేషన్ టు బి యాక్సెస్డ్. సో మెయిన్ మెమరీ నుంచి ఏ అడ్రస్లో ఉన్న డేటా ప్రాసెసర్కి కావాలో ఆ అడ్రస్ అనేది అడ్రస్ రిజిస్టర్లో ఉంటుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చేసి మెమరీ డేటా రిజిస్టర్. మెమరీ డేటా రిజిస్టర్ ఏం చేస్తుంది? ఇట్ కంటైన్స్ ద అడ్రస్ టు బి రిటర్న్ ఇన్ టు ఆర్ రీడ్ అవుట్ ఆఫ్ ది అడ్రస్డ్ లొకేషన్. చూడండమ్మా, మెమరీ అడ్రస్ రిజిస్టర్లో ఒక అడ్రస్ ఉంటుంది. ఓకే, సో ఆ అడ్రస్ మెమరీలో ఫెచ్ చేసిన తర్వాత ఆ అడ్రస్లోకి ఎయిదర్ సమ్ డేటాని మనం స్టోర్ అన్నా చేస్తాము, లేదంటే అడ్రస్లో ఉన్నటువంటి డేటాని రీడ్ అన్నా చేస్తాం. ఓకే, సపోజ్ ఆ అడ్రస్లో ఉన్నటువంటి డేటాని రీడ్ చేసామనుకోండి, ఆ రీడ్ చేసినటువంటి డేటా రిజిస్టర్లో స్టోర్ అయి ఉంటుంది. ఓకేనమ్మా, అడ్రస్ రిజిస్టర్లో ఉన్నటువంటి అడ్రస్ మెమరీలో ఫెచ్ చేసిన తర్వాత ఆ అడ్రస్లో ఉన్నటువంటి డేటాని డేటా రిజిస్టర్లో స్టోర్ చేస్తాం. ఇది ఎప్పుడు రీడ్ ఆపరేషన్ అయితే. అదే రైట్ ఆపరేషన్ అయితే ఏం చేస్తాము? అడ్రస్ రిజిస్టర్లో ఉన్నటువంటి అడ్రస్ లోపల డేటా రిజిస్టర్లో ఉన్న డేటాని తీసుకువెళ్ళి స్టోర్ చేస్తాం. అంటే డేటా రిజిస్టర్లోకి ఎయిదర్ మెమరీ నుంచి డేటా వచ్చి స్టోర్ అవుతుంది, లేదంటే డేటా రిజిస్టర్లో ఉన్నటువంటి డేటాని తీసుకువెళ్ళి మెమరీలో అడ్రస్ రిజిస్టర్లో ఏదైతే అడ్రస్ ఉంటుందో ఆ పర్టికులర్ అడ్రస్లోకి తీసుకువెళ్ళి స్టోర్ చేస్తాం. అందుకే చూడండి, సో ద డేటా రిజిస్టర్ కంటైన్ ద డేటా. అందులో డేటా ఉంటుంది. ఆ డేటా ఏంటి? ఎయిదర్ రిటర్న్ అంటే ఎయిదర్ మెమరీలో కన్నా స్టోర్ చేస్తాం. ఓకే, ఆర్ రీడ్ అవుట్ ఫ్రమ్ ది మెమరీ, లేదంటే మెమరీలో సమ్ అడ్రస్లో ఉన్నటువంటి డేటాని రీడ్ చేసి దాన్నన్నా స్టోర్ చేసుకుంటాం. ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చేసి n నెంబర్ ఆఫ్ జనరల్ పర్పస్ రిజిస్టర్. ఈ జనరల్ పర్పస్ రిజిస్టర్స్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే ఫర్ టెంపరీ స్టోరేజ్ రిజిస్టర్స్గా యూజ్ చేసుకుంటాం. ఇవి ఎందుకు కావాలి అంటే సపోజ్ ప్రాసెసర్కి రిపీటెడ్గా సేమ్ డేటానే కావాల్సి వచ్చింది అనుకోండి, ప్రాసెసర్ పద్దాకల మెమరీ నుంచి డేటా తీసుకోవడం అంటే మెమరీ అనేది ఎక్స్టర్నల్ డివైస్ కాబట్టి ఇట్ టేక్స్ మోర్ టైం. సో అందుకని చెప్పేసి రిపీటెడ్గా ఏదైతే డేటా ప్రాసెసర్కి కావాలో ఆ డేటాని తీసుకొచ్చి మనం జనరల్ పర్పస్ రిజిస్టర్లో స్టోర్ చేసామనుకోండి, ప్రాసెసర్ ఏం చేస్తుంది? జనరల్ పర్పస్ రిజిస్టర్స్ నుంచి డేటా తీసుకుని ఆపరేషన్స్ పర్ఫామ్ చేస్తుంది. ఓకే, సో ఈ జనరల్ పర్పస్ రిజిస్టర్స్ వల్ల యూజ్ అంటే ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూషన్ టైంని రెడ్యూస్ చేసుకోవడం కోసం యూజ్ చేస్తాం. సో దీస్ జనరల్ పర్పస్ రిజిస్టర్స్ ఆర్ ది టెంపరీ రిజిస్టర్స్. ఓకేనమ్మా, సో నెక్స్ట్ క్లాస్లో సో ఈ రిజిస్టర్స్ నుంచి డేటా ఎలా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది, ఈ రిజిస్టర్స్కి మధ్యలో అంటే వితిన్ ఏ ప్రాసెసర్లో డేటా ట్రాన్స్ఫరింగ్ ఎలా జరుగుతుంది, నెక్స్ట్ అలాగే ఈ మెమరీ నుంచి ప్రాసెసర్కి డేటా ట్రాన్స్ఫరింగ్ ఎలా జరుగుతుందో చూద్దాం. జస్ట్ ఇప్పటి వరకు మనం ఏం చూసాము? ఒక్కొక్క రిజిస్టర్ యొక్క ఆపరేషన్ ఏంటో చూసాం. ఓకే, నెక్స్ట్ క్లాస్లో ఈ మెమరీకి
ప్రాసెసర్కి మధ్యలో డేటా ట్రాన్స్ఫరింగ్ ఎలా జరుగుతుందో చూద్దాం, మెయిన్ ఆపరేషన్ ఎలా జరుగుతుందో చూద్దాం. ఓకేనమ్మా.